তোমার জাত কি বলো নাকি হিন্দু মুসলমান নাকি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ না খ্রিস্টান নাকি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ না খ্রিস্টান বড় জানতে ইচ্ছে করে ব্রাহ্মণ নাকি হিন্দু মুসলমান না বৌদ্ধ না খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ না খ্রিস্টান বড় জানতে ইচ্ছে করে
মুগ্ধকর পরিবেশনার সেই গানটি দুটি গানের সম্মিলিত রূপ। প্রথম অংশে যার অর্থ আমাদের মুগ্ধ করেছে নাগরিকমণি, শ্রেষ্ঠামণি, দেবিকা মুখার্জি, সুমিতা মণ্ডল, তন্নিষ্ঠা মণ্ডল, পিঙ্কি দাস। I do now request Principal Dr. Hena Sinha to come on the stage. She is the chairperson of today's event. I request Professor Nazmul Haq, Assistant Professor and Head Department of Music, Udaynarayanpur Madhavilata Mahavidyalaya, Howrah, on the stage. He is our chief guest. I request Dr. Joyanto Kumar Bormon, Assistant Professor, Department of Music, Sikkim University, to come on the stage. He is our special guest. I request our IQAC coordinator, Dr. Bhaskar Mohanayak. অগ্নি সমস্ত অশুভ শক্তিকে দগ্ধ করে দেয়। প্রদীপ মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো উদ্দীপ্ত করে। সেই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হচ্ছে। Now we shall have, she is the chairperson of today's academic event. I request our students to felicitate Professor Nazmul Haq, Assistant Professor and Head Department of Music, Udaynarayanpur Madhavilata Mahavidyalaya, Howrah. He is our chief guest. I request students to felicitate Dr. Joyanto Kumar Bormon, Assistant Professor, Department of Music, Sikkim University. He is our special guest. I request our students to felicitate Dr. Bhaskar Mohanayak, Coordinator IQAC of Borpur Girls College. Now we shall have the welcome and inaugural address. I request Principal Dr. Hena Sinha to deliver the welcome and inaugural address of today's meeting. Sushagatam. At the very outset, I welcome you all to the one-day international seminar entitled In Quest of Light, Folklore and Folk Song, organized by Department of English, History, Philosophy and Sanskrit under the supervision of Internal Quality Assurance Cell, Berampur Girls College, in collaboration with Bhagirathi Baul Bhakti Sub-Committee. It goes without saying that this seminar looks into the dynamics of socio-cultural unity brought about from the perspective of folklore that has united India and Bangladesh on the historical and cultural ground of Murshidabad by overcoming
notions and realities of borders and borderlands. The unveiling of today's event holds literary, cultural, and aesthetic significance. Really, do you come across seminars that foreground both theoretical and practical side of discourses of today's international seminar? The purpose of today's event is therefore of immense significance, as William Bascom notes, folktales are prose narratives which are regarded as fiction. They are not considered as dogma of history. They may or may not have happened, and they are not to be taken seriously. Nevertheless, although it is often said that they are told only for amusement, they have other important functions, as the class of moral folktales should have suggested. Folktales may be said in any time and any place, and in this sense they are almost timeless and placeless. It is this universal appeal of folklore that have made us select the above topic for academic discussion. We are pleased that the initiative is duly collaborating by Bhagirathi Baul Folki Utsav Committee, and that have helped us strengthen our steps towards organizing the event. সত্যি খুব গর্বের বিষয় যে আমরা এইরকম একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করতে পেরেছি। আগে উল্লেখ করেছি এর মূলে রয়েছে সহযোগী উদ্যোক্তা ভাগীরথী বাউল ফকির উৎসব কমিটি। বিশেষত এই উৎসব কমিটির বিশেষ উদ্যোক্তা শিল্পীরা যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে বাদশা মৈত্র এবং অন্যান্যরা আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আজকে এরকম মানের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার করার মতো আমরা সাহস দেখাতে পেরেছি। তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি আজকের এখানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করছেন প্রফেসর নাজরুল হক মহাশয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এট ডিপার্টমেন্ট অফ মিউজিক, উদয়নারায়ণ গুরু মহাবিদ্যালয়, হাওড়া। আমরা বিশেষ অতিথি হিসাবে পেয়েছি ডক্টর জয়ন্ত কুমার বর্মন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ মিউজিক, সিকিম ইউনিভার্সিটি। এছাড়াও আমাদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসাবে পেয়েছি শিল্পী শ্রী ভাস্কর রায় মহাশয়কে, এবং দ্বিতীয় পর্বে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন এবং এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাত্রা বৃদ্ধি করবেন, মান বৃদ্ধি করবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বাউল সুবল দাস, আকাশ প্রদীপ এবং রনি মন্ডল। আমি আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে এদের সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বহরমপুর গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা অফুরান, কারণ এই শীতের তাণ্ডবকে একেবারে উপেক্ষা করে তারা যেভাবে আমাদের মধ্যে যথাসময়ে সমবেত হয়েছেন এবং হবেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদের শেষ নেই। আমি আজকে এখানে উপস্থিত সমস্ত সুধীবৃন্দ এবং আজকের যে 4টি বিভাগ
যারা এই আয়োজনে রয়েছেন এবং কলেজের সমস্ত অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রী সকলকে বহরমপুর গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আমাদের কলেজে IQAC অর্থাৎ ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স সেল আর কর্ণধার ডক্টর ভাস্কর মহানায়ককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি। তার উদ্যোগ এখানে অনেক। এছাড়াও এই অর্গানাইজিং কমিটি সমস্ত সদস্য, সম্পাদক সহ সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের কলেজ ন্যাকের তৃতীয় সাইকেল তৈরি করতে যাচ্ছে। সেই প্রস্তুতিতে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান আমরা বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আজকের এই অনুষ্ঠানটিও তারই অন্যতম আরেকটি পদক্ষেপ। আজ আমরা আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেছি, সমবেত হয়েছি। সারা দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান চলবে। আমাদের এই অনুষ্ঠানের দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং আলোচনা, তারপরে বিভিন্ন প্যারালাল সেশনে আলোচনা চলবে এবং দুপুর 3টে থেকে আমাদের মুখ্য মঞ্চে চলবে এই লোকসঙ্গীতের বড় অনুষ্ঠান। আমি আজকে এই যে আলোচনা চক্র, সেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা যা বলবেন সেখান থেকে আমাদের এই লোক সংস্কৃতি, লোক সাহিত্য বিষয়ে আমাদের নতুন নতুন অনেক তথ্য এখানে পরিবেশিত হবে, অনেক গবেষণার সূচিমুখ তৈরি হবে। আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হয়ে এখান থেকে বিদায় নেব। তাতে আমি আর অতিরিক্ত বেশি কথা না বলে এই অনুষ্ঠানে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। আয়োজনে যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর চোখে তা দেখবেন। কাজেই আর বিলম্ব নয়, আমি এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। নমস্কার। Thank you, Principal Madam. I request Dr. Bhaskar Mahanayak, Coordinator of the IQAC Bharampur Girls College, to deliver his introductory address. Respected Chair, Dr. Hena Sinha, Principal of the College, respected dignitaries on the dais and off the dais, members of Bhagirathi Baul Bokir Utsav Committee, faculty members, administrative officials, research scholars and students. First of all, I would like to convey my best wishes and a very good day to all of you. It's a matter of great privilege, pride and prestige for me to say a few words in this august gathering in presence of such big luminaries. The Internal Quality Assurance Cell of Bharampur Girls College has been working towards academic excellence since its establishment on 11th July 2005. The IQAC assures the stakeholders of the college, that is students, parents, teachers, administrative and support staff, management, funding agencies and society in general, of the accountability and the transparency in the quality management system of the institution and its concern for ensuring quality of education being imparted. A continuous follow-up system by the IQAC assures a conducive and enabling environment for teaching, learning and research.
The arrangement of international seminar today on the topic In Quest of Life, Folklore and Folk Song by the departments of English, History, Philosophy and Sanskrit of our college is also a step towards achieving academic excellence. The theme of this seminar is highly important and very much relevant for our society. The National Education Policy 2020 has given much emphasis on the studies related to traditional Indian knowledge and culture system. In light of this, our IQAC has taken initiatives to study and conserve local art and culture. With much pleasure, I would like to share with you the establishment of Center for Murshidabad Studies in our college for this purpose, on the promotion and conservation of traditional art and culture, including folk culture. I hope that the valuable lectures to be delivered in this one-day international seminar by the eminent personalities will enlighten us, and also we will also enjoy the musical performance by distinguished folk artists of our country as well as abroad. So on behalf of the Internal Quality Assurance Cell of the college and convener of the seminar, I would like to express my heartfelt thanks to the honorable resource persons of today's seminar, Professor Nazmul Haq of Department of Music of Udayanaranpur Madhavilata Mahavidyalaya, Dr. Jayant Kumar Burman of Department of Music of Sikkim Central University, and Sri Bhaskar Rai, distinguished folk artists, for their gracious presence and giving their valuable time for us. I convey my heartfelt gratitude and thanks to Mr. Narugopal Mukherjee, Honorable President of the governing body of the college, and Dr. Hena Sinha, the principal of the college, for patronizing this international seminar. I would like to thank Badshah Moitu, famous actor, and Bhagirathi Baul Phokir Utsav Committee for their kind collaboration in arranging this seminar. I would like to thank all members of the governing body, all members of the advisory committee of the seminar, all members of IQAC, teaching and non-teaching staffs of the college for their kind cooperation and necessary assistance in arranging this international seminar. I would like to convey my special thanks to Dr. Somadatta Chakraborty, Associate Professor, Department of Sanskrit and Organizing Secretary, for our untiring effort in organizing this seminar. My special thanks to Professor K.R. Ghatak, Professor Sutapa Mitro, Professor Madhuchanda Gangopadhyay, Professor Nupur Lairi, Joint Secretaries of this seminar. I would like to thank HODs of both departments, Professor Parthopati Mondol, Head of the Department Philosophy, Dr. Mamoni Saha, Head of the Department Sanskrit, Dr. Devraj Chakraborty, Head of the Department History, and Professor Avinash Murmu, Head of the Department of Philosophy, without whose help and cooperation it would not be possible to arrange this seminar. আমাদের সেমিনার লোক সংস্কৃতি এবং লোক সঙ্গীত এর সঙ্গে যে বিষয় যুক্ত আছে সেটি হচ্ছে লোক, অর্থাৎ মানুষ। মানুষের অন্তরের যে গান, মানুষের অন্তরের যে কথা, সেই কথাগুলো আজকে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে, এটা আশা।
আমাদের এই সেমিনার আয়োজনে এই 4টি ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন অধ্যাপক অধ্যাপিকা তারা নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমি উল্লেখ করতে চাই ডক্টর পার্থসারথী গুহ, প্রফেসর সঞ্চিতা চক্রবর্তী, প্রফেসর কাজল সাহা, প্রফেসর জোরানালী মন্ডল, আরো হয়তো আমি নাম ভুলে যাচ্ছি, যারা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, সহায়তা দিয়েছেন। দুজনের নাম না বললেই নয়, তারা হচ্ছে শ্রী চিরঞ্জিত পাল এবং মিস্টার আব্দুল হালিম। কালকে রাত্রি 2টো পর্যন্ত তাদের প্রাণের আবেগ আমাদের এই সেমিনারকে ছুঁয়ে গেছে। কালকে রাত্রি 2টো পর্যন্ত আলপনা দিয়েছে। এই সেমিনার তাদেরকে মনে রাখবে। My best wishes and thanks to all participants for attending this seminar. Thank you all. Namaskar. ধন্যবাদ আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটরকে। সমবেত সকলের অবগতির জন্য বলি যে আমাদের অনুষ্ঠান 3টি পর্বে বিভক্ত। এখন উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী পর্বের শেষে টেকনিক্যাল সেশন শুরু হবে, যার নির্দিষ্ট ঘর এখানেই বলে দেওয়া হবে, এবং সর্বশেষ পর্ব সেশন 3 হবে মুক্ত মঞ্চে। Now we shall have special address on folk culture of North Bengal by Dr. Joyanta Kumar Bormon, Assistant Professor, Department of Music, Sikkim University. Dr. Joyanta Kumar Bormon is the founder of Rajbongshi Heritage International Museum under North Bengal Research and Heritage. He has been associated with the foundation of North Bengal Heritage Library, Barukdali, Kuch Bihar. His PhD is on Uttarbonge Loknathyer Gan. He has contributed to Bhavaiya certificate course, Kushan Pathokram, Dotara o Deshi Dhol Pathokram. He is a member of Bhavaiya Diploma Pathokram Committee, Panchanan Borma Vishwavidyalaya, Kuch Bihar. He has been judged of Poschimbango Rajya Bhavaiya Pratijogita. He has received distinguished awards and honors like Juboraj Kachimuddin Award, Bangladesh Bhavaiya Academy, Bangladesh, Barakpur Idol Award, STB Kolkata, Fulti Gidali সম্মান, নজরুল আব্বাস সম্মান প্রাপ্ত, সঙ্গীত প্রভাকর, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নীলকমল মিশ্র অ্যাওয়ার্ড, বাংলাদেশ. He has published quite a number of books and articles and has edited Sanskriti Darpan Mashik Potrika. I request him to kindly begin his lecture. বহরমপুর গার্লস কলেজ এবং
আইকিউএসি সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনার আমি উপস্থিত এবং আমার সঙ্গে যারা এখানে আছেন মঞ্চে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে আমি দেখভাল করবো। এছাড়াও এই কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে যারা অধ্যাপনা করছেন সকলেই উপস্থিত আছেন এবং ছাত্ররা সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, বড়দের আমার প্রণাম জানাচ্ছি। লোকসঙ্গীত একটি বিষয় এবং লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা, সেই ধারাগুলো সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। সেটা কখনো কোথাও পুঁথিপত্রে লেখা হয়েছে, কখনো লেখা হয়নি, হয়তো বা আগামী দিনে লেখা হবে। আমাদের যারা নবীন প্রতিভা উঠে আসছেন, গবেষক যারা উঠে আসবেন আমাদের এই ছাত্রদের মধ্যে থেকে, যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয়নি, যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ হয়নি, যে বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা হচ্ছে না, যে বিষয়গুলো চর্চা হতো, যে বিষয়গুলো নিয়ে আগামী দিনে চর্চা হবে, এই বিষয় নিয়ে গবেষণা আগামীরা করবে। তার জন্য একটা পথ প্রশস্ত করবার জন্য যতটুকু কাজ করা সম্ভব হয় সেটা আমি আমার নিজের জীবনে শুরু করেছি। আমার এখানে আমার পরিচিত কবি, পরিচিত নাজমুলদা রয়েছে এবং আমার মানে অজান্তেই গানের গ্রুপ। একসময় আমি ঝুমুর গান খুব গাইতাম, অংশুমান গানের গান শুনতাম। তার পুত্রকে আমি এখানে পাবো আমি আশাই করিনি। আমি ওনাকে তো দেখতে পাইনি, কিন্তু ওনার ছেলেকে দেখি আমি ওনাকে অনুধাবন করছিলাম চেহারাটা, ওটা মোজ ক্যাসেটের মধ্যে আমি পেয়েছি। তো যাই হোক, সেই গানগুলো আমার বেটার বিহার দিব সমান হয়েছে, পুরো বাদে যাইও না, তারপর বাঁকুড়া গান আছে একটা, এরকম গানগুলো আমি গাইতাম খুব। তারপরে আরো বেশ কিছু গান রয়েছে, এর মধ্যে মনে করো আধার ঘরে মনের আলো। হ্যাঁ, আধার ঘরে মনের আলো রাধুনিকে সাজিয়েছে, পাছা পায়া কাপড় তোর বুকে ঝলক লাগিয়েছে, মুসলমানের গানও গাইতাম। হ্যাঁ, তারপর আমার বেটার বিহা দিব সময় হয়েছে, কইলে গাতার পুলিশেতে কাহা মিটেছে, কইলে গাতার পুলিশেতে কাহা মিটেছে, বাজারের মাদলে বলে দিতাম তাং ঘেরদা দিতাম দিতাম, বাজার মাদলে বলে দিতাম তাং ঘেরদা দিতাম দিতাম। আমি যদি ভুল বলে থাকি আমাকে ক্ষমা। আমি খুব শুনতাম, আমি ঝুমুর গান, ওনার ক্যাসেট, কোনো ক্যাসেট বাদ দিতাম না, সব কিনতাম। তো এটা আমার কাছে সৌভাগ্য। পাশাপাশি আইকিউএসি স্যার আছেন, ওনার বাড়ি আমার কাছে কাপড় দেখেন ম্যাম, তাকে শুনেছি ম্যামের কথা। আর যিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন ম্যাডাম, আমাদের সোমদত্তা ম্যাডাম, ওনার সঙ্গে উনি কি বলবো, উনি আমাকে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমাকে আদেশ করেছেন যে আপনাকে আসতে হবে, কারণ আমি ওনাকে বয়সে ছোট, তাই আদেশই বলবো। তো আমি যে বিষয়টা তুলে ধরবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আগামীদের জন্য, আপনারা অনেকেই জানেন। তবে আমি যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে লোকসঙ্গীত আমরা কাকে বলবো, বা কোন গানটা লোকসঙ্গীত এবং কোন গানটা লোকসঙ্গীত নয় সেটা আমি বলবো না। কোন গানটা লোকসঙ্গীত সেটাই বলবো। আমি বলার পর এমন হতে পারে যে অনেকে আমরা লোকসঙ্গীত গাই, কিন্তু এই যে আমি সেটা হয়তো নাও মিলতে পারে, কারণ এটা আমার শুধুমাত্র ভাবনা। আমি একটা একাডেমি গঠন করেছি, ভাওয়াইয়া সঙ্গীত একাডেমি পরিষদ, তুফানগঞ্জ মহকুমা বারোবাজারি গ্রামে। 2012 সাল থেকে কাজ চলছে, আজকে 12 বছর হলো। সেখানে বিনা পয়সায় মানে অবৈতনিক ভাবে আমরা ভাওয়াইয়া গানটা শেখাই। আমি শুধুমাত্র ভাওয়াইয়া গানের কথাই বলতে পারবো, যতটা বলবো, তার বেশি আমি জানি না। তো সেখানে একটা মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে, যে মিউজিয়ামটার নাম হচ্ছে রাজবংশ হেরিটেজ ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম।
আমি কারণগুলো বলছি, কেন বলছি, কারণ প্রত্যেকটা সংস্কৃতি এগুলোর সঙ্গে যুক্ত। আমার ঘরের মানে লোকসঙ্গীতের সঙ্গে বিষয়গুলো যুক্ত। সেই মিউজিয়ামে রয়েছে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, সেটা কাঠের হোক বা পিতলের হোক বা কাঁসার হোক বা লোহার হোক। সেই মিউজিয়ামে রয়েছে শিকার করবার যন্ত্রপাতি, সেই মিউজিয়ামে রয়েছে গয়নাগাড়ি, পোশাক পরিচ্ছদ, সেই মিউজিয়ামে রয়েছে সেই অঞ্চলের লোকবাদ্যযন্ত্র, সেই মিউজিয়ামে রয়েছে আমার রান্নাঘরে যাবতীয় জিনিসপত্র যেগুলো আপনার ব্যবহার হয় না। কাজে এই এই যে লোক প্রযুক্তিগুলো, আর্টিফ্যাক্টস গুলো, এগুলো আমার মিউজিয়ামে রাখা আছে, কারণ সেই আর্টিফ্যাক্টস গুলো কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু গানে উঠে এসেছে কখনো না কখনো। তো সেই জন্যই মিউজিয়াম করা। একটা লাইব্রেরি আছে আমাদের এই অঞ্চলে, যে সমস্ত বই বের হয়, পুস্তক প্রকাশ হয় লোকসঙ্গীত সংক্রান্ত বা লোক সংস্কৃতি সংক্রান্ত, সেগুলো একটা করে বই আমার লাইব্রেরিতে রাখার আমি চেষ্টা করছি। আমি সবাইকে আবেদন করেছি, আমি আপনাদের সামনে আবেদনটা তুলে বললাম, আপনারা যখন বই প্রকাশ করবেন লোক সংস্কৃতি, একটা আমার কাছে পাঠাবেন আমার লাইব্রেরির জন্য, যাতে করে কি হয়, আমরা অনেক সময় কি করি, আমি এটা অনুধাবন করলাম কি করে, অনেকেই আমাদের গ্রামগঞ্জে লেখক থাকে, কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামে লেখক থাকে, তার না পয়সা থাকে না বারবার বইটাকে প্রিন্ট করার জন্য। একবার বইটা কোনোরকম কষ্ট করে প্রকাশ করার পরে তিনি কিন্তু বইটা রিপ্রিন্ট করানোর জন্য আমরা পাই না, বইটা তো শেষ হয়ে যায়। তা আমার ওখানে গেলে অন্তত এক কপি থাকবে, উনি যদি রিপ্রিন্ট নাও করেন তো ওখানে অন্তত এক কপির জন্য পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে যারা প্রজন্ম গবেষণা করে তাদের জন্য ওই লাইব্রেরি করা, ওই লাইব্রেরি নর্মাল যেরকম লাইব্রেরি সেরকম না, গিয়ে পড়া আরো ব্যাপারটা নয়, একটা বই একটা কপি থাকবে, এরকম একটা চিন্তা আমরা করেছি। আমাদের ওই অঞ্চলে যে লোকনৃত্য গুলোকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, লোকনাট্য গুলোকে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলো চর্চা কর্মশালা চলতেই থাকে। এবং এই কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড তাদের ইনভেস্ট করে একটা প্রজেক্ট, প্রতি জেলায় একটা করে হাব দেওয়ার কথা ছিল, এবং সেখানে 2022 সালে আমাকে আমার ওই জায়গাটায় মানে যেখানে আমি পরিষদ গঠন করেছি সেখানে ইউনেস্কো একটা প্রজেক্ট দিয়েছে, যেখানে ওই অঞ্চলের হস্তশিল্পগুলোকে রক্ষা করবার জন্য, তাদের চর্চা করবার জন্য। কারণ হস্তশিল্পগুলো কিন্তু আবার আমাদের গানের মধ্যে সংস্কৃতির মধ্যে উঠে আসে। আমি এখানে যে কথা বলবো, আচ্ছা, আমি 10টা আমি পয়েন্ট করেছি, লোকসঙ্গীতের 10 প্রাণ বলে আমি এটা ভেবেছি। ক্ষমা করবেন, এই পয়েন্টগুলো কিন্তু সবসময় সব গানের সঙ্গে নাও নিতে পারে। আর আমি প্রথমেই বলছি, এই পয়েন্টের বাইরেও বেশ কিছু লোকসঙ্গীত রয়েছে। আমি যে 10 প্রাণ বলবো, এই 10 প্রাণের বাইরেও বেশ কিছু লোকসঙ্গীত রয়েছে, যে লোকসঙ্গীত গুলো কিন্তু অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ নয়, অঞ্চলের বাইরেও কিন্তু তাদের কিছু রয়েছে। মানুষের শরীরের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে, মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বেশ কিছু গান রয়েছে, মনশিক্ষামূলক গান রয়েছে, যেগুলো কিন্তু কোনো অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেগুলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের কল্যাণের জন্য। আমি প্রথমে বলবো, একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট অঞ্চল। লোকসঙ্গীতের যে সংজ্ঞা 10 প্রাণের মধ্যে প্রথম প্রাণটা হচ্ছে নির্দিষ্ট অঞ্চল। যে কোনো একটা লোকসঙ্গীত একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে উঠে আসে, তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়ে, সেটা যত ছড়াবে তত মানুষের মঙ্গল। কারণ লোকসঙ্গীতের মধ্যে সেই অঞ্চলের যে বিষয়গুলো থাকে, এটাকে আমরা সমাজের দর্পণ বলতে পারি লোকসঙ্গীত থাকে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে সেই অঞ্চলের যে সামাজিক কাজকর্ম সেটা কিন্তু নিবদ্ধ থাকে, মানে সেই সময় কি হতো, সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল, তাই লোকসঙ্গীতের দর্পণ হিসেবে আমরা বলতে পারি সেই অঞ্চল থেকে উঠে আসা বিষয়গুলো। কাজে একটা অঞ্চল আমরা নির্ধারণ করতেই পারি যে এই অঞ্চলের গান, বাঁকুড়ার গান, পুরুলিয়ার গান, বোলপুরের গান, গৌড়ের গান, গৌরবঙ্গের গান, মালদার গান বা কোচবিহারের গান, এরকম ভাবে আমরা কিন্তু রংপুরের গান, এই অঞ্চলটাকে নিয়ে যদি আমরা কোনো কনসেপ্টটা নিই, তাহলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। যদিও এই গানগুলো ধীরে ধীরে কিন্তু বিস্তার লাভ করে, যেমন বাউল একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে উঠে যেহেতু এখন আর বাউল একটা অঞ্চলে নেই, সারা বিশ্বে, যেমন লালনের গান সারা বিশ্বের গান, ভাটিয়ালি গান, তাহলে এই গানগুলোকে আর একটা অঞ্চলে আবদ্ধ রাখা যাবে না, এটাও কিন্তু একটা বিষয়। নির্দিষ্ট ভাষা, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভাষা থাকবে সেই গানে, যে ভাষাটা ওই অঞ্চলেই জনসাধারণ, ওই অঞ্চলের মানুষেরা ব্যবহার করেন, এটা একটা থাকে। 3 নম্বর হচ্ছে বাৎসরিক পার্বণ। সেখানে বাৎসরিক পার্বণ বলতে বেশ কিছু উৎসব হয় বছরে একবার, যেমন আমাদের ওই অঞ্চলে পুষ্ণা উৎসব হয়।
তো পুষ্যা উৎসব বলে সেখানে তার কিছু নিয়ম কানুন থাকে, সকালে উঠে স্নান করা, তারপর যে গোয়াল ঘর আছে সেটাকে গোয়াল ঘরে সেবা করা, তারপর সেখান থেকে আলপনা, যেখানে আলপনা দেওয়া হচ্ছে আলপনা দেওয়া, তো পিঠা পুলি হয়, খাবার দাবার হয়, সেটাকে বিতরণ করে তারপরে সবাই মাছ মারতে চলে যায়। এরকম কিছু কিছু নিয়ম কানুন আছে, যে নিয়মটা কিন্তু সারাদিন ধরে সেদিন পালন করা হয়। এটা নিয়ে একটা গানে পাওয়া যায়, আরে গরম গরম পিঠা খামো আসলে পুষো না, ভাইরে আসলে পুষো না, আরে পেট ডিম ডিম করি পিঠা খাবার বাসনা, আরে ও কি হায় হায়, ও কি হায় হায়, মনটাই মোর পিঠা খাবার চায়। এই যে গানটা, এই গানে বোঝা যাচ্ছে একটা উৎসব কে নির্ধারিত করছে আর কি। পোশাক অলংকার, এই পোশাক অলংকার আমাদের এই অঞ্চলে মহিলাদের আগে ছিল গজপতি হার, সূর্যহার, চন্দ্রহার, কষারি মাদুরি ভর্তুকি মতো, তারপর সিকি মালা, পয়সা দিয়ে মালা, এরকম কানের দুল, হাতের বলেয়া, পায়ে খাড়ু, ফেরা খাড়ু, তোলা খাড়ু, বাঘ খাড়ু, এরকম বিভিন্ন রকমের অলংকার যেগুলো ছিল। পাটানি, পুকুনি, ফোতা, পাটানি এইভাবে শুনতো, পুকুনি বুকে গিট দিয়ে, ফোতা মানে গলায় বসে নিয়ে সেখানে একটা গিট দিয়ে, এরকম কাপড় দিয়ে পরিধান করতে বিভিন্ন বয়সের মহিলারা। তো সেই ক্ষেত্রে পোশাক কিন্তু একটা বিষয়, তো পোশাক অলংকারাদি একটা কিন্তু লোকসঙ্গীতের বিষয়, মানে থাকাটা জরুরি। আমি যখন সিকিমে থাকি, সিকিমে যতগুলো জনজাতি বা জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব একটা পোশাক, নিজস্ব অলংকার আছে, সেটার রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা গানের মধ্যে পাই, লোকসঙ্গীতের মধ্যে পাই। তো কাজে এখানে একটা গানে বলেছে, আরে নাচো রে নাচো গাও ঢোলে নাচো মো, পাটানি কান পিন্দিয়া মোর গাগাই, ওরে কানো ঝোলে উপার ঝোল, উপাপের উপা ঢালুয়া কোপা গান্না ফুল চন্দ্রমালা সোধে রে গানা। এই চন্দ্রমালার কথা বলা হচ্ছে। কাজে গানের মধ্যে কিন্তু সেই সমাজে যা যাবতীয় ব্যবহার হয় সেটা কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে। কাজে আমাদের সেই লোকসঙ্গীত গুলো পড়ি একটু ভালো মতো, তাহলে কিন্তু সেই অঞ্চলে আমরা ছবি কিন্তু একটা চিত্র কিন্তু পরিষ্কার হয়ে পাবো। বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যযন্ত্র বিষয়গুলো গানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কারণ কি, একটা অঞ্চলের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রয়েছে, গাছপালা, অন্যান্য বিষয় যেগুলো আমাদের যন্ত্র বানাতে কাজে লাগে, সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো দিয়ে কিন্তু সেই যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে, এবং সেই যন্ত্রই কিন্তু সেই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে বাজানো হচ্ছে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকের দিনে আমরা কিছু অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করতে পারি, কারণ নিউ জেনারেশনের কাছে গানটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। একটু আগে নাজমুলের সঙ্গে কথা হলো, নাজমুলা কি করা যায় বলতো? আমরা টিপিক্যাল, আমি তাদের কাছে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে না পারি, তাহলে তো গানটা এগোবে না, এরা গাইবে না, তো গানটা কি করা হবে? তো ওটাই বললাম যে আমাদের লোকযন্ত্রগুলো, যে অঞ্চলের যে গান, সেই অঞ্চলের যে লোকযন্ত্র, সেগুলোকে বাজানো হবে, পাশাপাশি ভাবে আধুনিক কিছু বাদ্যযন্ত্র আমরা সাপোর্ট দিয়ে যাতে গানটাকে নষ্ট না করে সেভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা এদের কাছে নিউ জেনারেশনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, এটা একটা চিন্তা ভাবনা মাত্র। তো এইভাবে লোকযন্ত্রের ব্যবহার কিন্তু সেই গানে হয়, এবং সেই লোকবাদ্যগুলো কিন্তু মানে তোমাদের বলছি, তোমরা কথাগুলো শুনো, তোমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে একটুখানি শান্ত হয়ে। আচ্ছা, বাদ্যযন্ত্র গেল। এবারে বাদ্যযন্ত্র মধ্যে আমরা গানের মধ্যে কোথায় পাই? যেমন ভাহাল করিয়া বাজান রে দোতরা, দোতরা কথাটা আছে, সুন্দরী কমলা নাচে, ভাহাল করিয়া বাজান রে ঠাকুয়া, কমলা সুন্দরী নাচে। এই কমলা সুন্দরী হচ্ছে কমলা নয়, কমলা। কমলা মানে কম বয়স, কচি মানে কম বয়স, যেটাকে কমলা সুন্দরী বলা হয়েছে। সুন্দরী তো সুন্দরী, কিন্তু তার বয়সটা কম, এই কমলা সুন্দরী বলা হচ্ছে। কাজে এইভাবে আমরা কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারগুলো ওখানে কিন্তু পাচ্ছি। হ্যাঁ, আর এবার আসি আমার 6 নম্বর যেটা প্রাণ, 10 প্রাণের মধ্যে 6 নম্বর প্রাণ যেটা, সেটা হচ্ছে গায়কের সুর ছন্দ উচ্চারণ। এটা একটা কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়। প্রত্যেকটা অঞ্চলের গানের মধ্যে কিন্তু একটা নিজস্বতা, নিজস্ব গায়ক থাকবে, তার উচ্চারণ থাকবে। আমরা লিখবো লাল, বলবো না। হ্যাঁ, আমরা বলবো রাইট, মানে লিখবো রাইট, বলবো আই। হ্যাঁ, তো কাজে এই যে উচ্চারণটা, লেখাটা একটা, বলবো আরেকটা, এটা কিভাবে হবে? লাল বাজারের ও তুই কি শুধু গোসা হলুদ দেখে লাল বাজারের চ্যাংড়া বন্ধুরে, ওই লেখা আছে লাল বাজার।
কিন্তু ভুলভাবে না বলে, এটা কিন্তু শিখতে হবে। কাজে উচ্চারণ, সুর তো রয়েছে, মেলোডিক স্ট্রাকচার রয়েছে, ছন্দ রয়েছে, প্রত্যেকটা অঞ্চলে গানের একটা আলাদা ছন্দ আছে। আমাদের ওই অঞ্চলের গানগুলোতে মহিষারের গান, গাড়িয়ালের গান, তার যে গরুর গাড়ি চলার যে একটা ছন্দ, সেই ছন্দগুলো, নৌকুর একটা ছন্দ, নৌকু বসলে যেমন ছন্দ হয় দোলায়, সেই ছন্দগুলো গানের মধ্যে পাওয়া যায়। আর গায়কের ঢঙের মধ্যে যেমন আমাদের গানে, মানে ওই অঞ্চলের গানে, কোচবিহার বা ওই অঞ্চলের গানে, উত্তরবঙ্গের গানের মধ্যে একটা গায়কের ঢং আছে, যেখানে বিশেষ কতগুলো বিষয় যেমন হয়ের ব্যবহার হয় আর গলার ভাঙতি হয়। যদি বন্ধু যাবার চাও, যাবার কথাটা যাবার কিন্তু হ জুড়ে দেওয়া হলো, যদি কথাটা যদি কিন্তু যদি হটা জুড়ে দেওয়া হলো। যদি বন্ধু যাবার চাও, ঘাড়ের গামছা তুইলা যাবে, এই ভেঙে দাও। বন্ধু কাঁদিল ভোরারে, বন্দি ভোর, আমি বন্দি না বলে ভোর, একটা কোহন দিন, তত বৃক্ষের ছায়া যেমন রে, মোহর বন্ধুর মায়া তেমন রে, তেমন রে, কলকাতা তেমন রে, ভাঙবে আর খুশি মনে হয় ভাঙা আসে। এই যে ভাঙা আর ভয়ের ব্যবহার, এটা ঠিক আয়োজিত হবে শুধুমাত্র ইয়ে নয়, আমি আরো স্যার আছেন, সুবল গানও রয়েছে, ভাটিয়ালিতেও রয়েছে, লালন গানও রয়েছে, হ্যাঁ, আর অন্যান্য বাউল গানও রয়েছে, সব গানে তার নিজস্ব একটা ঢং কিন্তু রয়েছে। এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের পড়তে হবে, যারা গান গাই তারা গান পড়তে হবে। গান যত পড়তে পারবো তত গান গাইতে পারবো না, গান বলতে পারবো, গান বলা জরুরি। গানটা তো সবাই দেয়, বলি কথা, গান বলতে গেলে গান পড়া খুব জরুরি, এটা একটা বিষয়। আমি 7 নম্বর প্রাণ, সেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা, মানে আমাদের কিছু কিছু প্রয়োজন হয়, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর পরীক্ষাটা তো ভালোই দিয়েছি, কিন্তু 80% পাবো তো, না হলে তো আমি ওই অপরচুনিটিটা পাবো না, তো তুমি কাইন্ডলি একটু মানে দিও, হ্যাঁ, তোমাকে দেবো আর কি, হ্যাঁ। তো ঈশ্বরের কাছে তো প্রার্থনা করি দিতে হবে। তো কাজে আমাদের যখন বৃষ্টি হয় না উত্তরবঙ্গে, তখন মহিলারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, আমাদের এরকম মাঠ কাঠ হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে, শস্য হচ্ছে না, শস্য যে শস্যগুলো হয়েছিল অনেক কষ্ট করে করা হয়েছিল সেগুলো মরে যাচ্ছে, খাবো কি, তো বৃষ্টি দাও। তো বৃষ্টির জন্য তখন উপাসনা করার পর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, ঈশ্বর বৃষ্টি দিলেন, সেই গান হচ্ছে নতুন গান। আবার বলছে ঈশ্বর এত বৃষ্টি চাই না তো, আমি ভেসে যাচ্ছি তো, বাড়িঘর ভেসে যাচ্ছে, আমার তিস্তা নদী বাড়িঘর ভেসে যাচ্ছে, আমরা বাঁচবো না তো, একটু কম দাও। তখন পুজো হচ্ছে মেচিনি, তখন তিস্তা নদী ঈশ্বরের প্রার্থনা করা হচ্ছে, মেচিনি গান হচ্ছে। এইভাবে আমাদের যে প্রয়োজনীয়তা গুলো রয়েছে সেই প্রয়োজনীয়তা গুলো কিন্তু মেটায় এই লোকসঙ্গীত, এটা একটা বিশেষত্ব। 8 নম্বর আমার শেষের দিকে চলে এসেছি, 8 নম্বর প্রাণ, যেটা সেটা হচ্ছে খাদ্যাভাস। তো খাদ্যাভাসের মধ্যে বুয়া পিঠা, পুলি পিঠা, ধাপড়া পিঠা, এমাল, আরে বাঁশের চোঙাতে ডিঙের পিঠা, আরো খাবার ভাল। তো এই বাঁশের চোঙা, ডিঙের পিঠা, এই পিঠাগুলোর কথা বলা, যেগুলো কিন্তু আমাদের খাদ্যাভাস, মানে একটা বাঁশের ভেতরে ওই চালের গুঁড়ো, এই যে এটা যেমন চালের গুঁড়ো দিয়ে করে থাকে না, বা অন্য কিছু দিয়ে করেছে পরিমাটি, তো চালের গুঁড়ো ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে আগুনে পুড়ে সেটা থেকে একরকম মোমের মতো দেখতে একরকম পিঠে বার হবে, সেটা কিন্তু স্পেশাল, সেটা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই আপনাদের এখানেও রয়েছে, সারা ভারতের সব জায়গাতেই রয়েছে। তো সেইটা কিন্তু দেখা কিন্তু যে খাদ্যাভাসটা কি আছে, ওই খাদ্যাভাস কিন্তু গানের মধ্যে রিলেট করে, গানের মধ্যে আছে, সেটা একটা বিষয়। আমি 9 নম্বর এতে যাচ্ছি। 9 নম্বর আমার নাম হলো প্রকৃতি, লোক প্রযুক্তি, কর্ম, মানে প্রাকৃতিক যে বিষয়গুলো, পাখি, গাছ, জাকই ফলাই টাকাই গুলো, যেমন একটা গান রয়েছে, দোলা পাড়িতে জাকই মারি রে, আরে আষাঢ় মাসি গাওয়া খান করে রে বৈশাখী গান, সান্দা ফুটি গায় কামারি রে, সান্দা ফুটি হচ্ছে মাছ, মাছের নাম। তাহলে ওই অঞ্চলে যে মাছগুলো পাওয়া যায় গানের মধ্যে এলো, আইসো দোলা পাড়িতে জাকই মারি রে, জাকই হচ্ছে পাশের একটা যন্ত্র যেটা দিয়ে মাছ মারা হয়। এই শব্দগুলো কিন্তু গানের মধ্যে উঠে আসে। কাজে
এই যে প্রাকৃতিক বিষয়গুলো আর লোক প্রযুক্তিগুলো আর কর্ম, এটা কিন্তু একটা কর্মসঙ্গীত। মানে যিনি মাছ মারছেন উনি কিন্তু একটা কাজ করছেন, কাজে এই কর্মসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সেই লোক প্রযুক্তিগুলো গানের মধ্যে উঠে আসে। এটা একটা কিন্তু প্রাণ বলতে পারে। আমার শেষ যে প্রাণ সেটা হচ্ছে সার্বিক উপস্থাপনা। আমরা যে লোকসঙ্গীতে পরিবেশন করবো সেখানে আমরা কি নজর দেবো, সেখানে নজর দেওয়ার মধ্যে আমরা পাবো যেমন আমাদের সেই অঞ্চলটা পেলাম, নদী পেলাম, আমরা কালা শ্যামকালা, আমরা গান গাইছি, প্রচুর গান আমাদের ঘরের মধ্যে শ্যামকালা রয়েছে। কিন্তু আব্বাস উদ্দিন সাহেব থেকে শুরু করে, নায়াবাড়ি থেকে শুরু করে, প্রতিমা বড়ুয়া থেকে শুরু করে, আজকের যারা আয়েশা সরকার থেকে শুরু করে, সুনীতি রায় থেকে শুরু করে, নগেন সিং সরকার থেকে শুরু করে, আমি পর্যন্ত, এই ছাত্ররা পর্যন্ত আজকে বহরমপুরে একটা ওয়ার্কশপ গতকালকে হয়েছে সুচিত্র, সেখানে যারা গান গাইলেন সবাই কিন্তু আমরা এই সময় এই যখন গান গাই তখন কিন্তু আমরা কখনো জাতি ধর্ম দেখি না, তখন কিন্তু আমরা শিল্পীরা সব জাতি ধর্মে উঠে। তাকে আপাতত যখন কালা নিয়ে গান গিয়েছেন, ওই ওমর কালা রে কালা ও পারে সকিলাম বাড়ি, তো কালা বলতে কিন্তু ওরা বাঁধিনি, কিন্তু কারণ সেই কালা নয়, সেই কালা হচ্ছে অন্তরের কালা, অন্তরে আমার অন্তরাত্মা। আমি গান গাইছি, তাই গানে কোনো জাতি ধর্ম নেই, এটা কিন্তু ধরে নিয়ে আমরা করি শিল্পীরাকে। সেই অর্থে আমরা সেই যে ছবিটা সেইভাবে তুলে ধরবো যেখানে আমাদের লোকাল এলিমেন্টস গুলো থাকবে, সে অঞ্চলে পাখির কথা থাকবে, ও প্রাণ কুকিলা রে একবার আসিয়া, এই প্রাণ ভ্রমণের কথা থাকবে, ও প্রিয় বন্ধু কাজল ভোমরারে, এগুলো থাকবে। তো কাজে আরে ও ভ্রমর গুরু হুয়া কান্দিস কেনে, দুটো পাখির কথা থাকবে। কাজে সেই অঞ্চলে লোকাল এলিমেন্টস গুলো কতটা গানের মধ্যে রয়েছে এটা ধরে নিয়ে, এটাকে বুঝে নিয়ে কোনটা কিভাবে বলবো সেইভাবে একটা সার্বিক উপস্থাপনা, একটা প্রাণ। তো এই ছিল আমার লোকসঙ্গীতের 10 প্রাণ। ক্ষমা করবেন যদি কোনো কিছু ভুল বলে থাকে, অথবা এর বাইরেও কিছু গান রয়েছে যেগুলো কিন্তু এর বাইরে থাকতেই পারে, সেটাও অবশ্যই আমরা গ্রহণ করবো। তাই গবেষণা চর্চা চলতেই থাকবে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন। আমি এতক্ষণ স্যারের কথা, ঠিক আছে, একটা গান শোনাচ্ছি। নদীনা যাইও রে বৈদ, নদীনা যাইও রে বৈদ, নদীর ঘোলারে ঘোলা পাহানি, নদীর বদলে বৈধ বাড়িতে ধন গাও রে বৈধ, আমি নারী তুলিয়ারে দিব পাহানি। আব্বাস উদ্দিনের প্রথম রেকর্ডিংটা, তো উনি আমি নারী বলছেন। এখানে আরেকটা কিন্তু বিষয়, জেন্ডার। আমরা যখন গান গাই পুরুষরা, হয়ে গান বা লোকসঙ্গীত আর অন্যান্য জায়গায়, আমরা মনে করি না যে আমি একটা পুরুষ, কেন আমি নারী বলবো? আব্বাস উদ্দিন কুণ্ঠাবোধ করেননি বলতে, ঠিক আছে? নদীর বদলে রে বৈধ বাড়িতে ধন গাও রে বৈধ, আমি নারী তুলিয়ারে দিব পাহানি। বলছে এক নোটা তুলিয়ারে বৈধ, দুই নোটা তুলিতে রে বৈধ, খুশিয়া পড়িল মোর গালার চন্দ্র মালা।
ধন্যবাদ। আমরা ঋদ্ধ হলাম আজকের এই আলোর সন্ধানে লোক সংস্কৃতি ও লোকগান শিরোনামে আলোচনা চক্রে মূল মন্ত্রই হচ্ছে তত্ত্ব ও অনুশীলনের সমষ্টি। এখন সূচক বক্তৃতা, কিনোট অ্যাড্রেস দেবেন প্রফেসর নাজমুল হক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ মিউজিক, উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়। আজ এই প্রভাতে held on the Ruposhi Bangla TV channel. He is a professional folk singer. He has his own band. The name of his band is Ujania. He has been in music. Let's go to নমস্কার। আমি মূলত একজন লোকসঙ্গীত শিল্পী, এই আমার পরিচয়। ফলে আজকের এই কিনোট স্পিকার হিসাবে আমি কতটা যোগ্য এটা নিয়ে আমার নিজেরই একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা সংশয় কাজ করছে। আমি খুব গর্বিত যে আমার প্রাণের শহর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার আমাদের সবার খুব গর্বের কলেজ বহরমপুর গার্লস কলেজের এই একদিনের আন্তর্জাতিক মানের যে সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আমার মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি আমার স্টুডেন্টদের, আমার খুব স্নেহের যারা আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বলছিলেন যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালো, ভীষণ ভালো, এটা খুব গর্বের বিষয়। একজন টিচারের কাছে একজন ভালো স্টুডেন্ট পাওয়াটাও খুব গর্বের। আমি একটা কথা খুব প্রায়শই আমার স্টুডেন্টদের বলছি যে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর একজন ভালো টিচার পাওয়া যেমন খুব গর্বের, আবার ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যারা গান শেখাই আমাদের কাছেও যদি কোনো ভালো স্টুডেন্ট আমরা পাই, যাকে শেখাতে বা যাকে পড়াতে ভালো লাগে, সেটাও আমাদের কাছে খুব গর্বের হয়ে ওঠে। ফলে আমরা খুব প্রত্যাশিত থাকি যে কোথাও কোনো একটা জায়গায় গেলে কোনো ভালো একটা স্টুডেন্ট যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমি আমার অনেক কিছু হয়তো তার মধ্যে আমি প্রসারিত করতে পারবো। আমি মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ভীষণ ভালো কাজ করছে অধ্যাপক ডক্টর জয়ন্ত বর্মন আজকে আশ্চর্যভাবে অনেক কথাই বললেন। যে গানটা গাইলো তোমরা বলো যে এই যে গলাটা ভাঙলো, উত্তরবঙ্গের গান গাইতে গেলে গলা ভাঙতে হয়, তার যথার্থ কি যুক্তি থাকতে পারে? আমি সবাইকে বলছি, মানে যারা স্টুডেন্ট, যারা আজকের এই সেমিনারে যারা অংশগ্রহণ করবে বা পেপার প্রেজেন্ট করবে বা যারা শুনতে এসছো, তাদের কাছে আমার এই জিজ্ঞাসা যে গলা ভাঙাটা কেন? কোনো তো একটা কারণ আছে। উত্তরবঙ্গের গান গাইতে গেলে গলা ভাঙতে হয়, কিসের জন্য? তার প্রেক্ষাপটটা বা পরিপ্রেক্ষিতটা কেউ বলতে পারবে? আমি সবাইকে বলছি, কেউ কি বলতে পারবে যে কোনো প্রাসঙ্গিক কারণটা? হ্যাঁ, ওকে বসো। তুমি বলতে চাইছো যে ভেতর থেকে গানটা গাইছে খুব আটটি থেকে গলা মাঝে মধ্যে ভেঙে যায় বা কান থেকে গেলেও গলা ভেঙে যায়, এরকম একটা বিষয় বলার চেষ্টা করছে। ভেতরের একটা আটটি থেকে
ঠিক আছে, এটা কারোর হতে পারে। আর কেউ কিছু বলবে, মানে আর কারোর কিছু বলার, মানে এই প্রাসঙ্গিকতার জায়গা থেকে আমি বারবার বলছি প্রেক্ষাপট এবং প্রাসঙ্গিকতাটা কি হতে পারে, কি জানি তো কি হতে পারে। আচ্ছা, আমি খুব একটা দেরি করছি না, কারণ আমাকে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বলে দিয়েছে আমার 40 মিনিট পর, ফলে এই তিনটে বিষয় আমি সামনে রাখবো, দ্রুতভাবে বলছি। একটা হচ্ছে যে ফোকলোর, এইটা আমি ঝড়ের গতিতে করবো, ঝড়ের গতি থাকবে। আর তারপরে মধ্যগতিতে আমি যাবো, সেটা হচ্ছে গানে। তারপর বিলম্বিত লয়ে আমার কতগুলো উপদেশ থাকবে আগামী দিনে লোকসঙ্গীতে বা লোক সংস্কৃতির কি ভবিষ্যৎ হতে পারে। ফলে এই তিনটে বিষয়কে যদি আমি একত্রিত করতে চাই, তাহলে 40 মিনিটটা আমার খুবই সীমিত। তো ওর মধ্যেই করতে হবে, যেহেতু সময় আমাদের প্রত্যেকেরই একটা বেঁধে দেওয়ার বিষয় আছে। আসলে আমার যেটা মনে হয়, জয়ন্ত আমার সঙ্গে একমত হবে, আমি যেটুকু পড়াশোনা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে উত্তরবঙ্গের যে ভৌগোলিক পরিবেশ, সেই পরিবেশে যে সমস্ত নদীগুলো আছে খুব ছোট ছোট নদী, কিন্তু ছোট ছোট নদী হলেও সেগুলো খুব খরস্রোতা, মানে ভীষণ স্পিড, এবং এই নদীগুলো খুব মানে আঁকে বাঁকে চলে, স্ট্রেট নয়, আঁকে বাঁকে চলে। ফলে যখন জার্নি হচ্ছে তখন একটা শারীরিক ভাবে হয়তো কেউ কোনো একজন গান গাইছে, যেটা ডক্টর অধ্যাপক নির্মল ভৌমিক যেটা বলেছেন যে একটা ঝাঁকুনি হয়। যদি আমি ঝাঁকুনি হয় যদি আমার শরীরের মধ্যে, একজন মহিষাল বন্ধু, মানে ওখানকার একটা মহিষাল গান আছে তাই তো, তো মহিষাল বন্ধুর পিঠে যদি কেউ চলে, ওখানকার সমতল ভূমি নয়, এগুলো খুব জমি, এবার একটা মাহুত বা মহিষাল বন্ধু বা মানে একজন একটা হাতির পিঠে বা একটা মহিষের পিঠে চড়ে যদি সেই মহিষাল বন্ধু যদি গান করে, সেটা চলছে একটা এগুলো খেগুলো রাস্তার উপর দিয়ে, যখনই ওর পাটা কোন একটা গর্তে গিয়ে পড়ছে, তখন তো সার্বিকভাবে একটা জার্নিতে একটা ঝাঁকুনি আসবে। যদি এই বাসে উঠি, বাসটা যদি একটা কোনো গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তাহলে একটা ঝাঁকুনি, হয়তো সেই মুহূর্তে সে গানটা চলেছে। ফলে ওই সময় যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব, যে কথাটা আমি বলতে চাইছি, এটা আমরা শত চেষ্টা করতে পারবো না, কারণ ওইটা ওদের মজ্জারত, ওরা ওই বিষয়টা নিয়েই চলছে। ওই যেটা গাইছিল যে ও কিও বন্ধু কাজল মোরারে, আমার কাছে যদি গাইতে হয় ও কিও বন্ধু কাজল মোরারে, এইটা আমার পক্ষে খুব একটা সম্ভব হবে না, আমি স্বীকার করেছি। ও যেটা গাইবে, জয়ন্ত যেটা গাইবে, সেটা খুব স্পন্টেনিয়াস গাইবে, কারণ ও ওখানকার ভৌগোলিক পরিবেশে বড় হয়েছে, ওখানকার প্রাকৃতিক নৈসর্গিক পরিবেশে বড় হয়েছে, ওখানকার ছোটবেলা থেকে ওখানকার যে বিশ্বায়িত যে সমস্ত যে বিষয়গুলো সেগুলো দেখতে দেখতে বড় হয়েছে, সেখানকার নদী ছোট ছোট নদীর আঁকে বাঁকে থেকে বড় হয়েছে, সেখানকার খরস্রোতা নদীর বেগের সঙ্গে তার নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে সে বড় হয়েছে। ফলে তার জাপানের সঙ্গে এই গান ভীষণভাবে যুক্ত, সে ওটা করতে পারবে, আর আমি শত চেষ্টা করলে সেটা করতে পারবো। প্রশ্নের উত্তরটা কি? আর তুমি ঠিকই বলেছো, আর্থিক থেকেও অনেক সময় ভালো লেগেছে, ঠিক আছে। এবার আমি খুব চটজলদি বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে আমি প্রথমে সবাইকে আমি আমার কোনো অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর হেনা সিনহা, আমাদের খুব অল্প প্রিয় দিদি ডক্টর শোভা চক্রবর্তী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর